بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورۃ البقرہ کو مکمل کیا اور سورۃ آل عمران کے کچھ حصے تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ شروع کا جو حصہ ہے، تیسرے پارے کی شروعات اللہ رب العالمین نے اس سے کی کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی۔ یعنی اللہ، اب ایک سوال ہے، سارے لوگ ایک ہی جواب دیں گے، مجھے معلوم ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انبیاء کو بھیجا، کتنے پیغمبروں کو بھیجا؟ 1,20,000۔ 1,24,000 والی روایت ضعیف ہے، اس میں کلام ہے۔ 1,20,000 والی جو روایت ہے اس کو علامہ کچھ علماء نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ 1,20,000 پیغمبر ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، صاحب کی زبان پر ایک ہی چڑھا ہوا ہے کہ کل ملا کر 1,24,000 انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، سب کا مرتبہ ایک نہیں، سب کا مقام ایک نہیں، سب کی حیثیت ایک نہیں، سب کی مرتبت ایک نہیں۔ کچھ پر اللہ رب العالمین نے فوقیت دی، کچھ پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی۔ کسی کو رسول بنایا تو کسی کو نبی بنایا۔ کسی کو ایک ہی ذات ایسی ہے جس کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا۔ کون؟ بولو۔ ایک ہی ذات ایسی ہے جس کو اللہ نے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا۔ کون؟ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے کچھ کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبر کہا ہے۔ وہ لوگ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ 5 لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے 5 پیغمبروں کا، اولو العزم پیغمبروں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کون سا لقب دیا؟ کلیم اللہ۔ وہ اللہ رب العالمین سے بات چیت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کیا تھا؟ خلیل اللہ۔ اللہ رب العالمین کے جگری دوست تھے، جگری دوست نہیں، جگری دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثانی باپ، سیکنڈ باپ۔ پہلے باپ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے جو باپ کہا جاتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کتنے سال انہوں نے خدمت کی، کتنے سال تک زندہ رہے؟ جی سبحان اللہ، اتنی لمبی مدت تک وہ زندہ رہے۔ اسی لیے ہر رسول کا مقام الگ، ہر پیغمبر کا مقام، ہر نبی کا مقام الگ۔ ایک بات یاد رکھ لیں، رسول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی رسول کو ایک شریعت، ایک دین دے کر بھیجتا ہے۔ ان کی قوم پر اللہ رب العالمین ایک کتاب کو اتارتا ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اسی رسول کی پیروی، اسی رسول کی اتباع کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان پر اللہ رب العالمین کوئی بھی کتاب نہیں اتارتا۔ ہر نبی، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہر لڈو میٹھا ہوتا ہے، لیکن ہر میٹھا لڈو نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا آپ؟ جی، تو ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورۃ البقرہ کے اندر کل ملا کر مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے بتایا۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں پہلی پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے بنو اسرائیل کا۔ وہ سب کو میں شاید جانتا ہوں، سب کو معلوم ہوگا۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔
एक ही बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और वो आदमी बहुत ज्यादा बड़ा मालदार, बहुत मालदार था। उसका कोई भी वारिस नहीं था। उसका एक भतीजा था। भतीजे को हिरिस शुरू हो गई कि मेरा चाचा है, उसका कोई वारिस नहीं है, एक काम करेंगे, सबसे पहले उसकी बेटी का रिश्ता पूछेंगे, क्योंकि यह आदमी बड़ा बदशक्ल था, उसकी बदसूरत था, खूबसूरत नहीं था, गरीब और फकीर था। जाकर चाचा से बेटी का रिश्ता पूछा तो चाचा ने बेटी का रिश्ता देने से मना कर दिया। घर में बैठकर प्लान बनाया कि एक काम करेंगे, आप एक काम करेंगे कि चाचा कुछ मार देंगे, किसी न किसी से उसको मार देंगे तो उसकी बेटी से शादी भी कर सकते हैं, उसके माल का मैं वारिस भी बन सकता हूं। जाकर बोला, चाचा कुछ लोग तिजारत के वास्ते आए हैं, कुछ लोग सामान को बेचने के लिए आए हैं, मैं जाकर उनसे खरीदारी करूंगा, उनसे कुछ सामान खरीदूंगा तो वो लोग मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मैं फकीर हूं, मैं गरीब हूं, मेरी इस्तेताअत और मेरी ताकत उतनी नहीं है, वो लोग मुझे नहीं देंगे। एक काम करो, आप मेरे साथ आओ। चाचा को लेकर गया, दरमियान में अपने चाचा को कत्ल कर दिया। कत्ल करके जिस बस्ती में कत्ल कर दिया वहीं पर छोड़कर रात में जाकर सुबह में उठते ही सारे लोगों को बोला कि मेरे चाचा को किसी ने कत्ल किया, मेरे चाचा को किसी ने कत्ल किया। सारे गांव वालों पर इल्जाम डाल दिया, तुम्हें मेरे चाचा को कत्ल करे, तुम्हें मेरे चाचा। सारे लोग परेशान, ये कहां की मुसीबत आ गई, हमने उसको कत्ल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये आदमी हम पर इल्जाम डालता है। ठीक है, जाएंगे। आप किसके पास गए? जिस नबी का इनकार करते थे, जिस नबी के साथ तमाशा करते थे, जिस नबी को सताते थे, अब उसी नबी पर भरोसा आया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, जाकर बोले, मूसा ऐसा ऐसा हुआ जी, क्या तो भी कोई भी हल निकालो, कोई भी मसला निकालो, उसका तलाश करके कोई एक हल निकाल कर हम तक पहुंचाओ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके बोले कि एक काम करो, एक गाय को ज़बाह कर दो, एक गाय को ज़बाह कर दो और उससे जो गोश्त का टुकड़ा आता है उसको निकाल कर क्या है, वो जो मुर्दा है उसके सीने पर या उसके गर्दन के पास रख दो, वो कातिल का नाम बोलेगा। हंसने लगे लोग, एक आंख का तमाशा शुरू करे जी, तुम्हें हमें आपसे पूछे आप ऐसा क्यों कर रहे? नहीं माने, आखिरकार मान कर बोले ठीक है, गाय कैसी गाय होना बोलकर पूछे। अल्लाह तबारक व तआला जितना हुक्म दिया उस पर अमल कर लेते तो कामयाब हो जाते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी हर तरह की नेमतें इसी बनी इसराइल पर उतारा था, खाने के लिए मेवे नेमतें, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को सूरज की रोशनी भी उन पर नहीं पड़ती थी, गर्मी नहीं होती थी, सूरज जब जैसे ही आता तो बादल उन पर आकर साया करते थे। इतनी सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको उतारी, फल फ्रूट सब्जी मन्ना सलवा सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर उतारी। बड़ी नाशुक्रिया कौम थी। जाकर बोले, नहीं कैसी गाय होना जरा बोलिए। तो हजरत मूसा ने कहा कि वो गाय ना तो जवान होना, ना तो बुढ़ी होना, ना तो बुढ़ी होना ना तो जवान होना, देखते ही पसंद आ जाना, वैसी गाय होना। ऐसा वैसा करके बराबर क्या बोले कि समझ में नहीं आया। एक काम करो, उसका रंग कैसा होना जरा बोलो, बोले आकर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी बड़ा चालाक, अगर कोई अल्लाह के साथ मकर करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है तो एक मर्तबा ढील देता, दो मर्तबा ढील देता, तीसरी मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देता और ज्यादा मेहनत कराता। ऐसा नाज़िरीन, ऐसा कलर गोल्डन कलर, एकदम पीला, देखते तबीयत खुश हो जाना, वैसी गाय को ढूंढ कर लाओ बोले। अब फिर ले लेना नहीं, वहीं पर कम से कम पीली गाय जो भी मिली उसको कत्ल कर सकते, लाकर उसको ज़बाह कर सकते थे। वो हल जोते सो होना, नहीं हल जोते सो नहीं होना, खेत में काम करे सो होना, नहीं करे सो होना। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि खेत में काम करे सो भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब ढूंढे, इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, ऐसा ढूंढे, वैसा ढूंढे, आखिर में वही लोग कहते हैं व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। अब जो बोले हमको समझ में आ गया, इंशाअल्लाह हम उसको ढूंढ लेंगे। गए। अब वो गाय किसके पास थी? एक यतीम बच्चा था, एक यतीम बच्चा था, उसका बाप और माँ का इंतकाल हो गया था। वो बच्चा अपने बाप और माँ का बड़ा फरमाबरदार था, माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप की इताअत करने वाला था। उसकी विरासत में सिर्फ वो एक ही गई थी। अब बाप भी उसको ले जाकर जंगल के अंदर डाल दिया। बाद में बोला कि जैसे ही बड़ी होती लेकर इस्तेमाल कर ले। अब फरिश्ते ने आकर उस बच्चे से कहा कि इस गाय को आपके पास आकर बनी इसराइल के लोग खरीदेंगे, आपके पास बनी इसराइल के लोग आकर खरीदेंगे, आप फौरन मत बेचो। क्या करो, उसको वजन करो, उसकी चमड़ी, उसका गोश्त जितना आता उतना सोना उनके पास से ले लो और ये गाय दो। इससे एक बात क्या मालूम होती?
جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں بے حساب چیزیں دیتا ہے۔ یہ نہیں بولنا ہمارے ابا میرے واسطے کیا بھی اس نے کر کو گئے، میرے واسطے کیا کما گئے، میرے بابا کیا بھی نہیں کرے، پوری میری محنت سے میں ہی کرا، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے اللہ کچھ بھی نہیں دے گا۔ دیکھیے اس یتیم بچے کی مدد اللہ رب العالمین نے غیب سے کی، اللہ رب العالمین نے اس یتیم بچے کی مدد غیب سے کی، اس کے پاس سے لے کر آئے، گائے کو خریدے، سونا عوض میں دے دیے، لائے، ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد گوشت کے ٹکڑے کو اس مردے سے لگائے تو اس نے قاتل نے کہا کہ مجھے کس نے قتل کیا؟ اسی میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ ایک واقعہ مردوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اسی بنو اسرائیل کے لوگوں سے۔ ایک مرتبہ بنو اسرائیل کے لوگ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پر، کوئی طور کی پہاڑی پر بلایا، تورات دینے کے لیے بلایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے جاتے تو کچھ بھی ہو جاتا، یہ لوگ پہلے سے بات نہیں مان رہے حضرت موسیٰ کی، چن چن کر 70 لوگوں کو ان میں سے جو اچھے ہیں ان کو بلا لے کر گئے۔ ان کو لے کر جانے کے بعد وہاں پر کہے کہ تم لوگ یہیں پر کھڑو، اللہ رب العالمین مجھے تورات دیتا ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ گئے، لے کر آئے، جا کر بولے کہ لوگوں گواہ رہ جاؤ، جا کر تمام لوگوں میں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تورات دی ہے۔ بولے ہم اس سے نہیں مانتے، ایک کام کرو تمہارے اللہ کچھ نیچے بلاؤ، ہم دیکھیں گے، ہمیں تمہیں جیسا اللہ سے بات کرے ہمیں بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کریں گے، اس کے بعد ہی ہمیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو غصہ آ گیا، اللہ رب العالمین جیسے ہی الفاظ سنا فوراً 70 لوگوں کو مار دیا، 70 کے 70 لوگ مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، اللہ اللہ میں بڑی مشکل سے 70 لوگوں کو چن کر لایا، اب میں یہ لوگ بھی مر جائیں گے، میں وہاں پر جا کر لوگوں کو کیا منہ دکھانا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ ان کو مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کر دیا۔ 2 واقعے ہوئے۔ تیسرا واقعہ اسی بنو اسرائیل کے لوگوں سے، اسی بنو اسرائیل کے لوگوں سے۔ ایک گاؤں کا نام ہے ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں سے کچھ بیماری پیدا ہو گئی تھی، طاعون کی بیماری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں کے بنو اسرائیل کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو لوگ بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک طاعون کی بیماری آئی تھی تو یہ لوگ موت سے بچنے کے لیے، کس سے بچنے کے لیے؟ موت سے بچنے کے لیے بھاگ کر گئے، موت سے بچنے کے لیے نکل گئے، چلے گئے۔ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو موت دے دیا، انہی لوگوں کو موت دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 40,000 لوگ گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10,000۔ صحیح بات یہ کہ 10,000 سے زائد لوگ تھے، 10,000 سے زائد لوگ تھے، سارے کے سارے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو موت دے دیا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ایسی موت دیا، بجلی کی جیسی ایک کڑکدار آواز آئی، اسی آواز سے سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ تیسری چیز، ایک چوتھا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ ایک آدمی ایک گاؤں کے پاس سے جا رہا تھا، وہاں پر سارے کے سارے لوگ مردے ہو کر مردے ہو گئے تھے، تو وہ آدمی گدھے پر جا رہا تھا، اس کی عمر 40 سال تھی۔ کون؟ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، بولے یاد کرے اے اللہ ان لوگوں کو کون زندگی دے گا، اللہ رب العالمین ان کو کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ایسے کیا کہ حضرت عزیر ہی کو موت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام ہی کو موت دے دی۔ کتنے سال؟ 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا۔ کل ملا کے کتنے سال ہوئے؟ 140 سال کے ہوئے۔ آدمی 140 سال کا ہوا تو کیسے ہوتا؟ اس کے داڑھی کے بال پک جاتے، سفید ہو جاتے، سر کے بال پک جاتے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو جیسے ہی کہ ویسے ہی پیدا کیا تھا۔ بعد میں حضرت عزیر سے اللہ رب العالمین نے پوچھا، اے عزیر کتنے سال جیے دنیا کے اندر؟ بولے اے اللہ قال کم لبثت فی الارض عدد سنین، ایک دن یا عدد دن، اللہ اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جب حضرت عزیر اس گاؤں کے پاس سے جا رہے تھے تو زوال کا وقت ہو گیا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا تھا تو اس وقت سورج پورا ڈوب گیا تھا، تو سمجھ گئے نہیں ایک دن یا 1.5 دن اللہ ہوتا، تجھ سے زیادہ مجھے نیند نہیں آئی، موت نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا 100 سال میں نے آپ کو موت دے رکھی تھی۔ کیسے؟ دیکھا ان کی جو گدھا تھا پورا مردہ ہو گیا تھا،
फंदुर इलल इदाम, देखो तुम्हारे गधे की तरफ, फंदुर इलल इदाम कैफ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा, उसकी हड्डियां अलग है, उसका धड़ अलग है, उसकी चमड़ी अलग है, सारी चीजें अलग 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 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने उस गधे को सही सालिम बनाकर पैदा कर दिया। मुर्दों को जिंदा करने के 4 वाकयात हो गए। 5वां वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। तरतीब में मैं गलत कर दिया, पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बोलना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजरा हुआ, डिबेट हुआ, बुलाकर बोला कि बुतों को कत्ल करके गए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, टुकड़े टुकड़े करके गए थे, एक बुत के ऊपर क्या है सारे उसकी कुल्हाड़ी हाथ में रखकर गए थे। लोगों को मालूम हो गया कि किसने काटा, तो इब्राहिम ने इब्राहिम को बुलाकर पूछा कि तेरा रब कौन है, जरा मुझे बता, तेरा रब कौन है, जरा मुझे बता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िही अल्लाहु बअद मौतिहा, मेरा रब वो है जो एक बार मारने के बाद दोबारा जिंदा करता है, एक बार मारने के बाद मेरा रब दोबारा जिंदा करता है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो नमरूद बादशाह बोला, एक कौन सी बड़ी बात है, मैं भी करता हूँ। एक आदमी ऐसे आदमी को बुलाया जिसको कत्ल करना यकीन हो गया था, यानी उसको फांसी देना, उसको मौत की सजा देना तय हो गया था। उस आदमी को बुलाया, जा मैं तुझे माफ करता हूँ। एक और आदमी को बुलाकर बोला, उसको कत्ल कर दिया। देखो मेरे पास भी है, मेरे पास भी मुर्दों को जिंदा करने का एक लॉजिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि भाई ये उल्टी खोपड़ी का है, जरी मोटी खोपड़ी का है, इसको समझाने के वास्ते दूसरा आला इस्तेमाल किए। मेरा रब सूरज को मशरिक से तुलू करता है, तो जर्रा बदला तो मगरिब से तुलू करके बता, मैं जानता हूं कि मैं समझ जाता हूं तू रब है। हाथ पैर कांपने लगे, हाथ पैर कांपने लगे। उसी वाकये में आगे आते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, वही क़ाल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह अल्लाह जरा बता तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता, जरा मुझे बता। अल्लाह कहता है क़ाल अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तुम मुझ पर ईमान नहीं रखते हो? तो हजरत इब्राहिम ने कहा बला अल्लाह मैं जरूर तुझ पर ईमान रखता हूँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, एक बार देख लिए तो मुझे भी क्या है इत्मीनान हो जाता, मुझे भी तसल्ली हो जाती है। अल्लाह तो क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तय्र, अल्लाह ने कहा एक काम करो, 4 परिंदों को ले लो। कितने? 4 परिंदों को ले लो, उसको ज़बा कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, खीमा बना दो, उसको पीस दो, सबको मिलाकर अलग अलग पहाड़ी पर रख दो। वो पहाड़ी पर एक, ये पहाड़ी पर एक, वो पहाड़ी पर एक, यहाँ पर एक, वहां पर एक, 4 अलग 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 पहाड़ी पर आप उसको रख दो। गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैसे ही किए। फसुरहुन्ना इलैक तुम्मा जअल अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़अन तुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका सअया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आकर देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में उन 4 के अंदर डाल दी, जान डाल दी। 4 के 4 परिंदे फिर से दोबारा जिंदा हो गए, उनका गोश्त आकर वो परिंदे में आकर जमा हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर भी मुर्दों को जिंदा करके बता दिया। तो कुल मिला के 5 वाकयात हुए। भाइयों देखिए, मैं और आप रमजानुल मुबारक के महीने से गुजर रहे हैं। यकीनन ये महीना बड़ा बाबरकत वाला महीना है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर भी नमाज को माफ नहीं किया है, चाहे आदमी मुसलमान मर्द व औरत हो, बालिग हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ऊपर नमाज को फर्ज करार दिया है। चाहे रमजान हो, गैर रमजान हो, जंग हो, सफर में हो, हजर में हो, आप खेत में हो, किसी में भी हो, आपके ऊपर नमाज पढ़ना वाजिब है, जरूरी है, क्योंकि आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका जवाब दें। हम तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका जवाब देना है। औरत के लिए भी जरूरी है, मर्द के लिए भी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को भी माफ नहीं करेगा, चाहे आप जुमा हो। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि तमाम पर नमाज फर्ज है, जुमा क्या औरतों पर फर्ज है कि फर्ज नहीं है? तो एक बात ये याद रख लें कि जुमा गौर से सुने, जुमा की नमाज, जुमा जो है ना, ये औरतों पर फर्ज नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद को आते हैं तो उनके ऊपर जुमा की नमाज पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, और उसका जो सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दिया है वो देगा। अगर औरतें घर में हैं या खेत में हैं या कहीं और जगह हैं, खवातीन गौर से सुने, अगर कहीं हैं तो क्या वो लोग क्या करना? जोहर की नमाज पढ़ लेना, क्योंकि नमाज फर्ज है।
नमाज फर्ज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका जवाब देना होगा, 4 रकात फर्ज पढ़ लेना। अगर खेत में सारे लोग मिलते हैं तो कुछ लोग मिलकर उसको जमात बनाकर पढ़ लें। जुमा ही के अंदर ही सही, आप अगर खेत में हैं, आप मस्जिद को नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप फर्ज नमाज 4 रकात जोहर की पढ़ लें, लेकिन नमाज ना छोड़ें। अगर आप मस्जिद को आ सकते हैं तो यकीनन आए, आपको खुतबा सुनने का मौका मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। अगर आप जल्दी आते हैं तो आपको जो सवाब अल्लाह के नबी ने बताया ऊंट की कुर्बानी का या बकरे की कुर्बानी का, गाय की कुर्बानी का, वो सवाब या उसके अलावा छोटा छोटा सवाब मिलेगा। उसके अलावा नमाज तमाम पर फर्ज है, वाजिब है। लेकिन जुमा अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो आप जोहर की नमाज पढ़ें। अगर मस्जिद को आते हैं तो आपको चाहिए, खवातीन को चाहिए कि आप जुमा की नमाज हमारे साथ अदा करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।